विजयपूर जिल्ह्यातील गोविंदपूर गावात शुक्रवार दिनांक 29 मे रोजी दुपारी झालेल्या भीषण गोळीबारातील हत्याकांडाने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। या रक्तरंजित घटनेत एकाच कुटुंबातील 5 जणांसह एकूण 6 जणांचा मृत्यू झाला असून 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत। प्राथमिक माहितीनुसार शुक्रवारी दुपारी 2 ते 2:30 वाजण्याच्या सुमारास गोविंदपूर गावातील मृतांच्या शेतात हा हल्ला झाला। हे ठिकाण चडचण पोलीस ठाण्यापासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावर आहे। मृतांमध्ये दोंडप्पा रेवणसिद्धप्पा निराळे वय 65, शिवपुत्र रेवणसिद्धप्पा निराळे वय 58, चंद्रकांत उर्फ चंदू रेवणसिद्धप्पा निराळे वय 55, राहुल शिवपुत्र निराळे वय 25, समर्थ शिवपुत्र निराळे वय 23 आणि शब्बीर बाबूसाहेब अत्तार वय 45 यांचा समावेश आहे। यापैकी पहिले 5 जण एकाच कुटुंबातील असल्याची माहिती समोर आली आहे। हल्ल्यात अरविंद यशवंत कटगे वय 72 राहणार दसूर आणि संदीप भारत माने वय 33 जेसीबी चालक राहणार कात्राळ महाराष्ट्र हे दोघे जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। या हत्याकांडामध्ये जुन्या वैमनस्याची पार्श्वभूमी असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे। 2015 मध्ये चडचण पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या शिवानंद या युवकाच्या खून प्रकरणाशी या घटनेचा संबंध असण्याची शक्यता तपासली जात आहे। प्रेम संबंधातून झालेल्या या खून प्रकरणातील काही आरोपींना शिक्षा झाली होती। त्यानंतर संबंधित कुटुंबाने गोविंदपूरमधील जमीन सोडून अन्यत्र स्थलांतर केले होते। पुढे ही जमीन निराळे कुटुंबाने खरेदी केली होती। याच जमीन व्यवहार आणि जुन्या वादातून हे हत्याकांड घडले असावे असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे। घटनेनंतर पोलीस यंत्रणा तातडीने सक्रिय झाली असून सोको पथक आणि फिंगरप्रिंट तज्ञांनी घटनास्थळी भेट देत तपास सुरू केला आहे। अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक इंडी विभागाचे डीवायएसपी, चडचणचे सीपीआय तसेच विजयपूरचे एसपी लक्ष्मण निमर्गी, ॲडिशनल एसपी राम हट्टी यांच्यासह नवनियुक्त आयजीपी संदीप पाटील यांनी ही घटनास्थळी भेट देऊन घटनेचा आढावा घेतला। कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी डीएआर आणि केएसआरपीची अतिरिक्त पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत। मृतदेह आणि जखमींना विजयपूर येथील बीएलडी रुग्णालयात हलवण्यात आल्यानंतर मृतावर शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले। प्रसंगी चडचण पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 73/2026 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। या भीषण हत्याकांडामागील नेमके कारण आणि आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहेत। 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡ್ಚನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 6 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಎಸ್ಪಿ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಮೃತರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಡಚಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರೌಂಡ್ 30 ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಟ್ಟು 8 ಅಥವಾ 8ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಜನ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು 28 ಜನ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 6 ಜನನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಏನಿದು ಲ್ಯಾಂಡು ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರು ತೇಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು। ಈ ಏನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಲಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಅನ್ನೋನು ತೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ। ಸೊ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ। ಬಟ್ 2015ದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಆ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ತದನಂತರ ತೇಲಿ 2015ರ ಘಟನೆ ನಂತರ ಇದೇನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ತೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಟೋಟಲ್ 30 ಎಕರೆ ಇದೆ, 5 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಉಳುಮೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಲೆ ಆದಾಗಿಂದ 2015ರಲ್ಲಿ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳದ ಮುಂಚೆ ಈ ಏನು ತೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ
ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ, ಅಂದಾಜು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಈ ಚಡಚನಪಟ್ಟಣದ ನಿರಾಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಹೊಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 25 ಎಕರೆ. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಕಂಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.